So go here. For each is an extension method. So in order to loop list of elements, if there is a list of elements like array list, map or something, we have for each, we can able to loop it. Normally what we will do, normally what we will do for loop implementation, right? For I equal to 0, int I equal to 0, I less than length of minus 1 and plus plus plus. You know that we will do that. Now the thing is, we don't want to do that. For the inbuilt collections, we have list, array list, set and all, right? We have for each is an extension method, right? From where it is executing, from where it is exactly there, also I will show you in code itself. We will deep dive. We know that how we will do, right? First, take a person class or something or employee class, so that we can able to create a 2 employees, so that we can able to loop that. Or even list of integers is also fine, but I want to do stream API, right? For that, employee list is fine. If I take only integers, again I want to write one more code for the streams. I can make simplify as a single employee or 2 employees, so that I can store, right? Now do encapsulation for this, for properties and methods. How to do? Entity. I want to create an employee entity with private properties and public method getters and setters. It is there, right? Private properties, public getters and setters. Is it correct? I want to create an employee entity. It's an encapsulation with private properties and public method to access. Is it correct? You just create private long ID. Fine. Private string name. Private, right? Int salary. These are private. These are encapsulated inside the class. It's encapsulated. And now we want to access them publicly. We cannot directly access that because this is private. It's capsulated. It's an encapsulated. Now we want to create public getters and setters. You know that, right? How to create public long means return type get ID. It should return this dot ID or ID. This refers to the same memory location. You know that. Instead of instance, we can directly access using this. In this particular employee space where open and closed base, there is a this memory area, this reference of the current reference wherever you are using at all. And public void, I want to set, I don't need to return anything. Set ID, getter setters, right? You know that. This dot ID equal to, we want to take input, right? If you want to set long ID, simple. The same way you have source, you already know that generate getters and setters. Just put only name and salary. It's intelligently taking that. Okay, get set for ID is already there. Otherwise, it will show for 3. You know that. Select this 3 and generate. Right? If you want to generate toString also to print, I can print. Otherwise, if you print toString, it will get the hash code with class name. You know that. Hash code with class name. If you print toString, what it will get? Employee @ and hash code. We want to override that toString from object class, right? Source and generate toString. అంతే కదా. toString అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మన ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నుంచి వస్తుంది బై డిఫాల్ట్. ఇక్కడ మనం దీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాం కదా, కాబట్టి మనం ఇచ్చే toString వస్తుంది. లేదంటే ఎలా వస్తుంది toString? ఇలా వస్తుంది. మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ, మీరు అది చూసారు. అది అక్కడ నేను రాసింది నేను చూసా. సో ఇలా వస్తుంది, ఎంప్లాయీ @ ఇలా వస్తుంది toString అంటే. మీరు ఓవర్ రైడ్ చేసి ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఫైన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టిల్ దిస్ పాయింట్? సో నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. Create a list of employees. So now, if I talk about array, it's a, you directly create int array like that or employee array like that. You can create that. But the thing is, normal arrays will accept only primitive types. You got my point. But if you want to create your own custom type, then generics will come into the picture. So now employee is a generic type only, it's custom type, it's not an integer, right? Then you will follow collections only. You understand? You need to follow collections only. Now, list of employee. You already created the list of node and everything in the collections, you know that. List of employee I want to put.
right? If you want to take integer, I want to use the integer class, which is the again class type. It should not be primitive. ఇక్కడ నేను ఇంటి పెట్టొచ్చా? Is it working? Is it work? No, it will not work. Because generics is for custom types, which are object oriented types. Integer class is an object oriented. Character class is an object oriented. But primitive types which are in pink color, those are not classes. You got my point? Generics will work on classes only, custom types. Remember this point. ఇప్పుడు employee class కాబట్టి మనం నార్మల్ అరే క్రియేట్ చేయగలమా? No, that is not possible. We want to follow collection, which is list only. ls equal to new. So what is the implementation class of the list? List interface class ఆ? సింపుల్, మీరేం లేదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారో చేయలేదు కానీ దీని జోలికి వెళ్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. సో ఐ విల్ టెల్ యూ. అరే లిస్ట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. సో ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకోమంటుంది. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ java.util. లిటిల్ ప్యాకేజ్ లోనేనా ఉండేది? ఆబ్వియస్లీ లిస్ట్ ఆల్సో వీ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్. ఇప్పుడు దీని లోపలికి వెళ్ళండి. ఇఫ్ యూ ఇంపోర్ట్ దెన్ ఓన్లీ గెట్ ద రెఫరెన్సెస్, డాక్యుమెంటేషన్. గో దేర్. ఇట్స్ an interface. I got my point. List is an interface. Go to array list. Now tell me, array list is interface or class? Obviously implementation అంటే క్లాసే కదా. Go there. అది కన్స్ట్రక్టర్. Array list extends abstract list, implements list. You got my point? ఇలాగే మనం చదవాల్సింది, అలాగే కదా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది కూడా. సో array list is an implementation of list interface. Now ఇప్పుడు set has set ఏది ఇంటర్ఫేస్ ఏది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్నాయి కదా. సెట్ హ్యాస్ సెట్ ఉంది కదా. సరే, లిస్ట్ లింక్ లిస్ట్ ఏది ఇంటర్ఫేస్ ఏది ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్? లిస్ట్ ఇంటర్ఫేస్, లింక్ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సెట్ హ్యాస్ సెట్ విచ్ ఇస్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ విచ్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటేషన్? సెట్ ఆల్వేస్ ఇంటర్ఫేస్, హ్యాస్ సెట్ ఇంప్లిమెంటేషన్, రైట్? మ్యాప్ ట్రీ మ్యాప్ విచ్ ఇస్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ విచ్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటేషన్? మ్యాప్ is interface, implementation is tree map, hash map, like that. So this is the collections. Collections will have interfaces. You don't want to write your own logic, but implementation will write. ఇప్పుడు లిస్ట్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, అది దాన్ని అరే లిస్ట్ చేస్తుంది, విచ్ ఏ సీక్వెన్స్. లింక్ లిస్ట్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది, బికాస్ అడిషన్ ఆపరేషన్ డిలీషన్ ఆపరేషన్ సేమ్ కదా. అదే నేను రెఫరెన్స్ గా తీసుకొని లింక్ లిస్ట్ లో నోట్స్ క్రియేట్ చేసి అటాచ్ చేస్తాం. సో సేమ్ ప్రాసెసే, కానీ డేటా స్ట్రక్చర్ ఏమైంది, స్ప్లిట్ అయ్యి అటాచ్ అయింది విత్ అడ్రసెస్తో, మనకు తెలుసు కదా. అలాగా లిస్ట్ అనేది కామన్గా ఇవి ఇంప్లిమెంటేషన్, సెట్ అనేవి ఇంప్లిమెంటేషన్, వాటికి మ్యాప్స్ వాటికి ఇంప్లిమెంటేషన్. అవన్నీ మీ కలెక్షన్స్లో వచ్చాయి. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, యూ గాట్ మై పాయింట్. వై ఐ టుక్ లిస్ట్? సో లిస్ట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఎవ్రీ టైమ్ ఇంటర్ఫేస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండి దానికి ఇంప్లిమెంటేషనే కదా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉంటుంది. యూ నో దట్. oops. Now I want to add a new employee. So ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ యాడ్ చేయాలంటే నేను ఐ కెన్ టేక్ పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్, ఐ కెన్ డూ దట్, రైట్? అంతే కదా. మళ్ళీ నేను ఎందుకు డాట్ పెట్టి ఎవ్రీ టైమ్ అసైన్ చేయడం? 3 వాల్యూస్ 3 lines లో వస్తుంది. వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ దట్. గో టు సోర్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజింగ్ ఫీల్డ్స్. సింపుల్, క్లియర్. ఎంప్లాయీ ls డాట్ లిస్ట్ లో యాడ్ ఆపరేషన్ ఉందా లేదా? So now tell me why it's not suggesting and why it's showing errors. Without main method, how you can write the code? You got my point. Ante kada. Without main method, nothing will suggest. Suggestions same panche. Now tell me, suggestions are working or not. Adi. Otherwise, you should be writing in some other method. Main అనేది కూడా ఒక మెథడే. ఏదైనా ఒక మెథడ్ లోపల రాస్తేనే వర్క్ అవుతుంది లాజిక్. Declarations వరకే you can write inside the class. Logics all you should build in methods only. ఎందుకంటే నువ్వు లాజిక్ ఒక దగ్గర రాసావంటే దాన్ని నువ్వు పిలవాలి. పిలవాలంటే ఎవరిని పిలవాలి? మెథడ్ నే you can able to call. That's why you should write in methods only. Otherwise, intelligence also will not work. That is the common point. అదొక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎవరైనా స్క్రీన్ షేర్ చేసి రాయమని
నార్మల్ గా మీరు రాసేటప్పుడు ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చిందని మీరు ఆలోచించారనుకోండి అరగంట సేపు క్లియర్, యు ఆర్ క్లియర్, ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ అవుతుంది, మీరు క్లియర్ అవుతారు. అందువల్ల నేను ప్రతి పాయింట్ మీకు ఎందుకు చెప్తానంటే బేసిక్స్ అవి, కానీ మనకు గుర్తుందా లేదా టైంకి అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ ఎంప్లాయీ, you know that, right? 1L, it's a long. By default, it will take int. If you want to make it as a long, you want to put capital L or small l. That will be only the thing. Next one, employee name. Pasam. Salary, 100 rupees chalu. So now list, I want to add one more list. ls.add. New employee. 2L. $200. Fine, clear, right? So now we created that. So now ఇప్పుడు మీరు దీన్ని లూప్ చేయాలంటే ఏంది, యాజ్ పర్ జావా 8 ఫీచర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ ఫర్ ఈచ్ లూప్. అది ఎక్కడ ఉంది, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినేటెడ్ విల్ టెల్ యూ. ఎవ్రీ ఆరిజిన్ యూ నీడ్ టు లర్న్. దట్ ఈస్ ద వే వీ లర్న్. We have for each there. So again I am telling you, see consumer, what is consumer here? Consumer is a functional interface where it will add some function and it will consume that. అది నేను చెప్తా ఇప్పుడు. I will tell you, not at all an issue. For each. So for each of element, every element, E, you can put X, Y, Z for each of, every time you will get the E value as the current value till you get the last element. So it's a lambda function. The next one is lambda function. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఇప్పుడు నేను నాకు ఈ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, ఈ ఎలిమెంట్కి నేను ఒక లాజిక్ రాసి ప్రింట్ చేయాలి కదా. ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేను మెథడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయగలుగుతాను, టెల్ మీ. ఇక నేను మెథడ్ క్రియేట్ చేయలేను కదా. సో దాన్ని నేను ఇలా పెట్టొచ్చు, ఇలా పెట్టి బ్రేసెస్ పెడితే అదొక ఫంక్షన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ లాంబ్డా ఫంక్షన్. యూ గాట్ మై పాయింట్. దిస్ ద లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్, దిస్ ద జావా 8 ఫీచర్. ఇప్పుడు నేను ఈ మెథడ్ లాంటి దీని లోపల నేను క్రియేట్ చేయగలుగుతానా? ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ కదా. సో దట్ ఈస్ లాంబ్డా ఫంక్షన్. నేను ఇలా షార్ట్ హ్యాండ్ అదే సింగిల్ లైన్ లో రాయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద పాసిబుల్ వే. ఇంకో విధంగా నేను రాయగలనా, కొత్త మెథడ్ క్రియేట్ చేయగలనా? చేయలేను కదా. యూ గాట్ మై పాయింట్. సో దట్ ఈస్ వై లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. E dot toString. Run this. Long string name. Fine. Refresh it. Run as Java application. C is printed. Now tell me, what is lambda expression? A lambda expression is nothing but a Java 8 feature where it will be the consumer function where we can consume our own logic in the same line of the collections. Collections in వాడేటప్పుడు, for each వాడేటప్పుడు we can write in the single. Even filter, map ఏదైనా వాడుతున్నప్పుడు కలెక్షన్స్ లో, అంటే అరే ఫిల్టర్ అరే సార్ట్ అవే కదా, వాటిల్లో కూడా సేమ్ ఒక ఫంక్షన్ లోపల ఇంకో ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు రైట్ వీ కెన్ రైస్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్, లేదంటే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని కాల్ చేయాలి కదా. అంత అవసరం లేదు. ద సింగిల్ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ వాంట్ టు యూస్. మీరు సింగిల్ లైన్ లో రాసే పని అయితే నో నీడ్ ఆఫ్ ద బ్రేసెస్. ఇట్ విల్ త్రో ఎన్ ఎర్రర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ మల్టిపుల్ లైన్స్. నో నీడ్ ఆఫ్ ద బ్రేసెస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. యూ గాట్ మై పాయింట్. సింగిల్ లైన్ లో రాసే పని అయితే నో నీడ్ ఆఫ్ ద బ్రేసెస్. బ్రేసెస్ ఉంటేనే సెమీకోలన్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అంతే కదా, అందుకే సెమీకోలన్ తీసేశారు. అదే మీరు మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలంటే you can put the braces that will treat as new line. So every new line will end with semicolon. ఇందాక అది సింగిల్ లైనే కాబట్టి లాస్ట్ టైం మనం సెమీకోలన్ ఇచ్చాం. గాట్ మై పాయింట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో నౌ lambda expression is a shorthand operator in Java 8 where we can able to use for the list operations and everything for all the collections. ఇప్పుడు ఈ for each పైకి వెళ్ళండి. Go to implementation where it is exactly. Just check. See, it is saying it's a consumer interface. It's a functional interface. Functional interface in the chapter. Next point. Now you are clear with for each. I will tell you where it is exactly. Go to its implementation. See, ఎక్కడ ఉంది? ఇటరబుల్ క్లాస్ లో ఉంది. ఇటరబుల్ క్లాస్ అనేది ఏంటి అసలు? సో దాని సిచ్యువేషన్ ఏంటి? యూ గాట్ మై పాయింట్.
ఇటరబుల్ అనే ఇంటర్ఫేస్, ఇట్స్ నాట్ ఏ క్లాస్. ఇటరబుల్ అనే ఇంటర్ఫేస్ అది, కానీ అది మన అరే లిస్ట్ లోకి ఎలా వచ్చింది? యు గాట్ మై పాయింట్. బికాస్ అరే లిస్ట్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంట్స్ ఇటరబుల్ అలాంగ్ విత్ లిస్ట్, అంతేనా? గో టు అరే లిస్ట్ క్లాస్. అరే లిస్ట్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంట్ సమ్ లిస్ట్ వేర్ గో టు లిస్ట్ సీక్వెన్స్ కలెక్షన్ ఇటరబుల్. నీకు అర్థమైంది కదా హైరార్కీ? ఇటరబుల్ ని కలెక్షన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. కలెక్షన్ ఎవరు ఎక్స్టెండ్ చేశారు? సీక్వెన్స్డ్ కలెక్షన్. సీక్వెన్స్ కలెక్షన్ ని లిస్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేసింది. అంటే ఇటరబుల్ సీక్వెన్స్డ్ కలెక్షన్ అన్ని లిస్ట్ లో ఉన్నట్టే కదా. గాట్ మై పాయింట్. నౌ గో టు అరే లిస్ట్. నౌ చెక్ ద ఫర్ ఈచ్. ఎత్తుకండి. ఫర్ ఈచ్ మెథడ్ నీకేమిస్తుంది? కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్తుంది. గాట్ మై పాయింట్. కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, నో నీడ్ టు కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, సింపుల్ గా చెప్తా. ఈ ఎంప్లాయీ నువ్వు ఏదైతే ఇక్కడ ఇస్తున్నావో దిస్ ఈస్ ద కన్జ్యూమర్ ఇంప్లిమెంటేషన్. కన్జ్యూమర్ క్లాస్ లో ఒక మెథడే ఉంది. కన్జ్యూమర్ ఇస్ నాట్ ఎ క్లాస్, ఇట్స్ ఎన్ ఇంటర్ఫేస్. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఇంటర్ఫేస్ లో అబ్స్ట్రాక్టే కదా ఉంటది. an interface which is having only one abstract method, then it will be functional interface. What is consumer now? Functional interface. Kabatti daniki it's having only one abstract method. That is why we will call as functional interface. అందుకే మనము ఇలా లాంబ్డాతో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం. You got my point. నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. You got my point. నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. I will tell you now only. Please listen carefully. Interface producer 1. Producer already ఉంటుంది కాబట్టి producer 1 ఇచ్చి, you got my point. Remember this carefully. Listen to this. Public string get name, ఓకేనా, or void, whatever it may be. ఇది ఉంది కదా, దీన్ని నేను ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు? యు గాట్ మై పాయింట్. దీన్ని నేను ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే మెయిన్ మెథడ్కి వెళ్ళండి. విత్ యారో ఫంక్షన్ లాంబ్డా, యారో ఉంది కాబట్టి లాంబ్డా నేను సింగిల్ లైన్ లో ఇలానే ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో నేను దీన్ని మామూలుగా అయితే ఐ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఫర్ ఏ క్లాస్, కానీ జావా 8 ఫీచర్ లో నేను చేయొచ్చు. సేమ్ నేను ఇలా చేయొచ్చు కదా ఇంత సింగిల్ లైన్ లో. మీకు అర్థమైంది కదా? లేదంటే నేనేం చేయొచ్చు? సెకండ్, అది మళ్ళీ చూద్దాంలే. సో ఇలాగే ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చేశానో, ఫస్ట్ టైం ఏదైతే చేశానో, అంటే ఇప్పుడు చూడండి, వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ క్లాస్. నేను ఏ క్లాస్ ఇవ్వట్లే, కానీ డైరెక్ట్ గా బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసానా లేదా? చేసానా లేదా? సో ఇప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్ గా దీన్ని యాక్సెస్ చేయగలవా? యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? p.get name వచ్చిందా? 1 second. ఇట్స్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీథింగ్. సో మనం రిటర్న్ చేద్దామా? రిటర్న్, ఎందుకంటే మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే వాయిడ్ ని ప్రింట్ చేయలేం కదా, కాబట్టి దట్ ఈస్ కాలింగ్ దిస్. దీన్ని రిమూవ్ చేసేయండి, ఓకేనా? వాయిడ్ యూ షుడ్ నాట్ ప్రింట్, రైట్? దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది చూడగానే మీకు తెలియాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ చెక్ రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. బసం ప్రింట్ అయిందా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఏదైనా ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఒక క్లాస్ కే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా? నో, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ లైక్ దిస్. యు గాట్ మై పాయింట్. ఆ విధంగా ఇప్పుడు నేను దీన్ని సింప్లిఫై చేయబోతున్నా. ఐ వాంట్ టు సింప్లిఫై ఇట్.
ఇలా ఎలానో చెయ్యాలి. యూ గాట్ మై పాయింట్? ఒక్క నిమిషం. నౌ టెల్ మీ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దిస్. ఇది ఎలా జరిగింది? ఇది ఎలా సాధ్యం ఒక మనిషికి? కెన్ ఐ రన్ ఇట్? ఆర్ యూ క్లియర్? రన్ అయింది. ఎలా రన్ అయిందని మనం తెలుసుకుందాం. దీనికోసం నేను ట్రై చేశాను. నౌ టెల్ మీ, లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేషన్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి మీరు ఏదైతే కోడ్ రాశారో అది దేనికి చెందుద్ది? ఈ మెథడ్కే చెందుద్దా? యు గాట్ మై పాయింట్? నేను దీన్ని కరెక్ట్గా ఒక స్ట్రక్చర్కి తీసుకొస్తా మీకు అర్థమయ్యేలాగా. మీరు ఏదైతే రాశారో ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తే ఇదే వచ్చిందా అంటే, now functional interfaces are very important, that if you want to use Java 8 way, it should be having only one abstract method. అంతేనా? ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇప్పుడు నేను ఇలా రాశానంటే 2 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే వస్తుందా రాదా? నేను ఇక్కడ ఇంకో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇస్తా, అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది అది? నో కదా. ఎందుకంటే లాంబ్డా 8 వేలో మీరు ఇలా రాస్తే ఇట్ విల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వర్క్, రైట్? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద లాజిక్ హియర్. సో ఇప్పుడు మీరు అర్థమైంది షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్ మనం ఎన్ని విధాలుగా రాయొచ్చు అని. డైరెక్ట్ గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసాం ఇక్కడ యారో పెట్టి, అంతేనా? ఒకవేళ దానికి ఇన్పుట్ వస్తే వీ వాంట్ టు హిట్ స్ట్రింగ్ ఎన్, దానికి ఇన్పుట్ ఇంకా లేదు కదా, జస్ట్ పుట్ స్ట్రింగ్ ఎన్. ఇప్పుడు అది వర్క్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అంటే ఆ సింగిల్ మెథడ్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టే. యూ వాంట్ టు గివ్ సాయి, అంతే కదా, ఎన్నే కదా. యూ గాట్ మై పాయింట్? దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ for functional interface. A functional interface is an interface which is having only one abstract method. What is the default functional interfaces we have in Java? Consumer, predicate, by predicate, clonable, ఇవన్నీ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్. కంపారిటర్, కంపేర్ ఉన్నాయి కదా, కంపారిటర్ అవి కలెక్షన్స్ లో, అవి కూడా ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్. యు గాట్ మై పాయింట్? దట్ ఈస్ అ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్. దానికి ఇలా అండర్టేషన్ కూడా ఉంటుంది, @ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్. నేను ఇది పెట్టాను అనుకోండి, స్ట్రిక్ట్ గా నువ్వు ఇంకొక మెథడ్ రాస్తే కొత్తది. యు గాట్ మై పాయింట్? రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇందాక రాలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది? నువ్వు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అని పెట్టావు కాబట్టి. అర్థమైందా? రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్వేస్. Functional interface is one abstract method. You can implement this as shorthand operator using this one also. You got my point? Arrow function is a shorthand operator, which is a lambda expression. Okay, we can able to use as a shorthand operator with less code implementation. Ante kada, both ways. Now ఈ arrow function ని కన్జ్యూమర్ అంటున్నారు. ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఫర్ ఈచ్ కి. యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ నౌ. అంటే ఇన్పుట్ నువ్వు ఏది ఇస్తావు? కన్జ్యూమర్ ఇస్తావు. అంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నావు ఇది? గోదేర్. నువ్వు ఇక్కడ రాసే కోడ్ మొత్తం కన్జ్యూమర్ కోడ్, అంతే కదా. అందుకేనే కదా ఇక్కడ యారో ఫంక్షన్ పెట్టావు. యూ గాట్ మై పాయింట్? నేను ఎందుకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానంటే, మీరు రాసేది ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్, అక్కడ కన్జ్యూమ్, యూ వాంట్ టు కన్జ్యూమ్ యువర్ ఓన్ కోడ్ ఇన్ ద ఫర్ ఈచ్. సో మీరు ఇలా రాశారు కాబట్టే ఇది మీకు అర్థమైంది. యూ గాట్ మై పాయింట్? ఈజ్ అన్ ఇన్పుట్ ఎవ్రీ టైమ్ టు ద కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్. Consumer interface will have only one abstract method, which is accept. Antena? Clear? It is accepting every time e anedi type T, which is an employee. Antena? That is the consumer interface. For each ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది? కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ చూడండి, జావా 8 లో ప్రొడ్యూసర్ ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది? గెట్ నేమ్. కానీ నీకు తెలియదు, బికాస్ యు ఆర్ యూజింగ్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్. యు గాట్ మై పాయింట్? యూ కెన్ మేక్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం టైప్ ఎన్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ మేక్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఓకే. రెండు ఓకేనా? యూ కెన్ మేక్ ద సేమ్ వే. వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ? బికాస్ అదేదో లోపల ఉంది, మనకు అర్థం కాదని కాదు, మనం కూడా ఓన్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నా. అర్థమైంది కదా నేను ఎందుకు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అనేది? యూ కెన్ గెట్ క్లారిటీ నౌ. సో ఇది కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్ లో యాక్సెప్ట్ అనే మెథడ్ ఉంది.
ఫర్ ఈచ్ కి అది బై డిఫాల్ట్ ఇవ్వబట్టి, లేదని ప్రతిసారి నువ్వు క్రియేట్ చేయగలవా? లేదు. అందువల్ల కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ఫర్ లూప్. ఇది చాలా బిగ్గెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇన్ ద జావా హిస్టరీ. ఓకేనా? నేను ఎందుకు ఇది క్రియేట్ చేశాను అనేది యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ నౌ. అర్థమైంది? ఒకవేళ ఏమీ లేదనుకోండి, మీరు ఇలా పెట్టాలి మెథడ్ కదా. ఏదైనా ఉంటే డైరెక్ట్ గా వేరియబుల్ ఇవ్వచ్చు. దాని డేటా టైప్ పల్లె, మీరు ఏది ఇస్తే అదే. ఎందుకంటే నువ్వు ఏది ఇస్తావు కరెక్ట్ గానే ఇవ్వాలి, రాంగ్ ఇస్తే రాదు కదా. అట్లా. యు గాట్ మై పాయింట్. ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్, లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఫర్ ఈచ్, ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్. అంటే అంత ఉంది అది సబ్జెక్టు. యు గాట్ మై పాయింట్. అలాగనే మనం నేర్చుకోవాలి. యు గాట్ మై పాయింట్. అలానే నేర్చుకోవాలా. ఐ విల్ ఛాలెంజ్ దిస్. నో స్టూడెంట్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్. దీన్ని చెప్పలేడు, చేయలేడు. రాసిస్తా, మీరే ఆలోచించండి. యు వాట్ మై పాయింట్. ఎందుకంటే వీ షుడ్ బి ఇన్ దిస్ డీప్. ఇంత డీప్ మన నాలెడ్జ్ ఉంది. యూ వాంట్ లర్న్ ద సేమ్ వే. ఇది నేర్చుకుంటే చాలు. దీని పెద్ద సైన్స్ కాదు. నేను ఇక్కడ ఓన్గా ఐ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ద సేమ్ వే. యు వాట్ మై పాయింట్. సో బట్ ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఏంది? ప్రొడ్యూసర్ 1. ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఫర్ ఈచ్ లో ఆల్రెడీ ఉంది. వీ నో నీడ్ టు డూ ఎనీ అదర్ థింగ్. ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టే, అరే సరే దీని దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇటరబుల్ ఆల్రెడీ అది కన్జ్యూమర్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టింగ్ దట్. చూడండి, కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్ తీసుకుంది, ఆ కోడ్ అంతా ఇక్కడే ఉంది. అదే కదా ఓవర్ రైడ్ ఫంక్షన్ మెథడ్. అది ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో నా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ పబ్లిక్ డిఫాల్ట్ information. So only one method on the government, that is fine. Yeah, you can come and sit, no issue. See, it's a default function. That is fine. So now I will directly print system.out.println. P dot information. Or is it returning anything? No, right? So we'll directly just call it, okay? There is some error, I'll just tell you. Okay, ఇలా ఉండాలి. అంటే లేదు కదా, ఎందుకంటే దానికి సరౌండ్ అయినా ఉండాలి, లేదంటే ఒక సైడ్ అయితే ఉండకూడదు, అంతే కదా. సో నౌ టెల్ మీ, మీకు ఇప్పటి వరకు తెలిసిందేంది? ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ మెథడ్స్ ఉండకూడదు. బట్ జావా 8 ఈస్ గివెన్ దాట్ you should be able to execute default logic in order to understand something for your understanding. అది ఎందుకు ఏమిటి తెలియజెప్పడానికి డిఫాల్ట్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. యు గాట్ మై పాయింట్. స్టాటిక్ అండ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు ఉన్నాయి అంటే దాని గురించి నువ్వు తెలియజేయాలి, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు రాయాలి, తెలుసుకోవాలంటే డిఫాల్ట్ అండ్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో జావా 8 ఫీచర్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్వేస్. స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆబ్జెక్ట్ కి పెడతావా? లేదు కదా, డైరెక్ట్లీ క్లాస్ నేమ్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్, అంతేనా? స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంతే కదా, క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్ నేమ్. ఇంటర్ఫేస్ లో కూడా స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంది ఫ్రమ్ జావా 8. దాన్ని జావా 1.8 అంటాం మనం, కరెక్టా? సో స్టాటిక్ అండ్ డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ జావా 8 because there is a way that if you want to declare something regarding that particular interface or implementation, what is meant for, in order to notify the user and all, we have the default logic, which is default of static methods. Those are introduced in Java 8. అర్థమైందా? That is also interview question. అర్థమైందా? ఆర్ యు క్లియర్? ఇప్పుడు మీరు SQL అయిపోయింది కదా, యు నో SQL అయిందా? అయిపోయింది. సో SQL అయింది. In SQL, you are filtering some list of employees where salary greater than equal to 10,000. దీన్ని మనం జావాలో ఎలా చేయగలం? You understand my point, right?
That is because of Stream API. Stream API is nothing but SQL where you can able to filter the things. Radhama, got my point? I want to get the employees, list of employees which is having salary more than 1,000. You got my point? List employee ls already there. Result equal to ls dot stream. Stream on a function calls this, it will become stream of data like an SQL. Put dot. I want to filter. Now tell me, filter is using which functional interface? Predicate functional interface. You got my point. Filtering predicate ante true or false. Filter is taking a condition. You got my point. Here I will use arrow functions, lambda expression, e dot get salary greater than or equal to 100. Finally, I want to terminate that using dot to list. List loke kavala. This is the Stream API. Stream API is a Java 8 feature. దీంట్లో మీరు చాలా రాయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా మెటీరియల్ లో కూడా. You got my point. Stream is nothing but the way you can able to filter the data like SQL way. ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే చూడండి. Result dot for each కెళ్ళి ప్రింట్ చేయండి. అంతే కదా, మన శాలరీ అవే కదా మనం ప్రింట్ చేయాలి. సేమ్ లైన్ కాబట్టి there is no semicolon. Only one semicolon in one single line. You know that already. Are you clear? Clear అయిందా? This is what Stream API. దానికి సెట్ కి మ్యాప్ అన్నిటికీ చేయొచ్చు. టూ లిస్ట్ టూ సెట్ టూ మ్యాప్ అన్ని యూ కెన్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్. హియర్ వీ హ్యావ్ కలెక్ట్. ఇలా కూడా కలెక్ట్ చేయొచ్చు. డాట్ కలెక్ట్ అగైన్ కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్. చూడండి కావాలంటే కలెక్ట్ కన్జ్యూమర్ ఇంటర్ఫేస్. సప్లయర్ వాట్ యు వాంట్ టు సప్లై బ్యాక్ లైక్ collectors. 1 second. So you can put in the next line also, that is fine. Collectors dot to list. You got my point. List or to list. ఇలాగ కూడా మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు. కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఉంటాయి. అది అడ్వాన్స్డ్ వెళ్ళే కొద్ది మీకు అర్థమవుతాయి. డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ టెర్మినేట్ ఆపరేషన్ టూ సెట్ టూ మ్యాప్. ఓకే, ఏదైతే అది మ్యాప్ అయితే మ్యాప్, లిస్ట్ అయితే లిస్ట్, స్ట్రింగ్ అయితే స్ట్రింగ్. యు గాట్ మై పాయింట్. నౌ టెల్ మీ, ఫిల్టర్ ఈజ్ యూజింగ్ విచ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్? ఈజ్ ఇట్ యూజింగ్ కన్జ్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ప్రెడికేట్? ప్రెడికేట్, బికాస్ ఇట్ విల్ చెక్ ద కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అంతేనా? యు గాట్ మై పాయింట్ రైట్. ఫిల్టర్ లోపలికి వెళ్ళండి, ప్రెడికేట్కి వెళ్ళండి. ఇట్స్ చెకింగ్ టెస్ట్. కానీ దానిని ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు? ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయలా. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్. యు గాట్ మై పాయింట్. లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంపార్టెన్స్ యు నో దట్. ఒక ఇంటర్ఫేస్ మళ్ళీ వేరే క్లాస్కి ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇంతంగా లేదు కదా. సింగిల్ లైన్, దట్ ఈస్ ద లాంబ్డా. పవర్ఫుల్ లాంబ్డా. మీకు అర్థమైపోయింటది. మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసి క్లియర్ 2 hours లో పక్కన కూర్చుంటే క్లియర్ ఈ సబ్జెక్ట్. జావా ఫీచర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ జావా లైఫ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్వేస్. ఇంకా మెటీరియల్ చూసి మిగతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఉన్నాయి కదా అన్ని. నేను మెటీరియల్ చూసానా? లేదు. ప్రిపేర్ చేసింది ఐ ఓన్లీ ప్రిపేర్డ్. ఎనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ వాంట్ గివ్, ఐ కెన్ గివ్ మోర్ ఆల్సో. యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్. క్లియరా? డేట్ టైమ్ అయిపోయి సింపుల్. జావా డేట్ డాట్ టైమ్ ఏదో లైబ్రరీ ఉంటుంది చూడండి. జస్ట్ న్యూ డేట్ అంటే డేట్ టైం ఏంటంటే ఇంకా సింప్లిఫై చేశారు డేట్ని. అంటే డేట్ కంపారిజన్, నిన్నది ఈరోజు నేను కంపేర్ చేయాలనుకోండి, ఇంకా సింప్లిఫై చేశారు డేట్ టైం అయిపోయి అంతే. సో జావా డాట్ ఇటిల్లోనో జావా డాట్ డేట్ డాట్ టైంలోనో ఉంటుంది. అది కెన్ జస్ట్ యూజ్ ఇట్. అది నార్మల్ క్లాసే, కానీ దాంట్లో ఫీచర్స్ యాడ్ అయ్యాయి. కంపారిజన్లో మనం డేని ఇయర్ని తెచ్చుకోవడానికి కంపారిజన్ ఉంటుంది కదా, దట్స్ మోర్. అంత ఫీచర్ ఉంది అంతే. టైం లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. యూజ్ దట్. ఆ డేట్ టైం ఏవే మెటీరియల్ ఉంది, దట్ ఈస్ దేర్ ఆల్వేస్. యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దట్ అండ్ జస్ట్ దట్స్ చెక్ దట్ థింగ్. ఎక్కడ ఉన్నది? సో మెటీరియల్ 19 కదా. సో జావా డాట్ టైమ్ ఏపీఐ రైట్. ప్రీవియస్లీ మనకి యూటిల్లో ఉండేది డేట్. ఇప్పుడు జావా డాట్ టైమ్ ఏపీ మనకు వచ్చేసింది. దాని లోపల చాలా ఉన్నాయి మనకి. నవ్ కొడితే లోకల్ టైం వస్తుంది, ఆఫ్ కొడితే ఇలా మనం చేయొచ్చు. వీ నీడ్ టు పాస్ ద డేట్ ఆల్సో. +1 టుమారో యాడ్ చేస్తే, అంటే ఇవన్నీ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా.
లోకల్ టైం ఉంది. లోకల్ టైం అంటే ఐఎస్టీ 5:30 అవర్స్ కాదు మనకి. యూనివర్సల్ టైం వచ్చి జిఎంటి, గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ టైం, అదంతా మనకు ఉంది. సో అదంతా మనకి ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. నెక్స్ట్ అవర్ +1 అంటే ప్లస్ అవర్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? జావా డేట్ టైమ్ లోనే వచ్చాయి, యూటిల్ డేట్ లో లేవు. యూటిల్ డేట్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి ఉంది. జావా డేట్ టైం అయిపోయి జావా 8 నుంచి వచ్చింది. యూ గాట్ మై పాయింట్. జావా డాట్ టైం అనేది అవన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా. యూ కెన్ జస్ట్ దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసినా అయిపోద్ది. జోన్ టైం డేట్, జోన్ ఐడి అన్ని వస్తాయి. జోన్ అంటే ఏషియా పసిఫిక్, అపాక్, అర్థమైందే? ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ అంటాం మనం, అపాక్ అంటాం. ఏషియా పసిఫిక్ లో మన ఇండియా ఉంటది. ఏఎన్జెడ్, ఆసియా పసిఫిక్ న్యూజిలాండ్, అట్లా అట్లా జోన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఆ జోన్ ఐడి తీసుకొస్తుంది. ఆ అపాక్, ఏఎన్జెడ్ అనే జోన్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ జాబ్, బికాస్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ దే విల్ కాల్ దిస్ వే. సిఎస్టి అమెరికన్ అవర్స్, ఐఎస్టి ఇండియన్ అవర్స్, ఏఈటి Australian hours. I worked in three hours, right? So that's what I can able to tell you. Australian hours ante afternoon nunchi start avuddi, because Australia is above us 5:30 hours. Remember this point. America backward to us 10:30 11:30 hours. 10:30 11:30 enduku antunnanante 10:30 eppudu daylight savings off అయినప్పుడు, 11:30 eppudu daylight savings on అయినప్పుడు, అంటే లాంగ్ ఎండాకాలంలో అట్లా. డేలైట్ సేవింగ్స్ ఎప్పుడు ఆఫ్ అవుతాయి? తక్కువ టైం పీరియడ్ ఉన్నప్పుడు, చలికాలం. ఈ గాట్ మై పాయింట్. దట్ ఇస్ అప్పుడు ఆస్ట్రేలియా టైంకి మనకి 4:30 అవర్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఐ వర్క్ దేర్ ఆస్ట్రేలియన్ టైం. అప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ స్టార్ట్ చేస్తే 10:30కి ఆపేస్తా, డేలైట్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ అయితే. అప్పుడు లేదంటే 3:30కి స్టార్ట్ చేసి 11:30కి ఆపేస్తా. ఈ గాట్ మై పాయింట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆస్ట్రేలియాలో 2:59 3 అవ్వాలి కదా, మళ్ళీ 2 అవుతుంది. ఈ గాట్ మై పాయింట్. అది లైవ్ లో చూసాను. మీకు అర్థమైంది? డేలైట్ సేవింగ్స్ ఆఫ్ అవుతుంది ఈ రోజు అంటే 1 అవర్ బ్యాక్ వస్తుంది. అంటే 3 అయ్యేటప్పుడు మళ్ళీ 2 అవుతుంది. నేను లైవ్ లో చూసా, వీడియో కూడా తీసుకున్నప్పుడు. అర్థమైంది కదా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. అవన్నీ మనం జాబ్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ ఫీల్ దిస్. ఇది కూడా మీరు ఇలా నేర్చుకోవడం కూడా ఇలానే నేర్చుకోండి. నేను ఎందుకు ఇలా సజెస్ట్ చేస్తానంటే, నువ్వు ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళు ఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్కి, మీకు ఇది అర్థం కాదు. అర్థమైందా? అది అర్థం కాకపోతే ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అర్థం కాదు. అది అర్థం కాకపోతే ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకు అర్థం కాదు. అర్థమైందా? అన్ని పాయింట్లు ఒకటే ల్యాండా ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. నేను ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను కాబట్టి యూ నో దట్ నౌ. లేదంటే ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్. ఈ క్వశ్చన్లు మీరేం చెప్పలేరు. ఐ బెట్ యూ. ఇప్పుడు కాదు, ఇంకెవరైనా ఇన్స్టిట్యూట్ లో జావా చదివిన వాళ్ళు మీరు అడగండి క్వశ్చన్లు, ఛాలెంజెస్ రాసుకోండి కావాలంటే. ఎవ్వరు చెప్పలేరు. యూ గాట్ మై పాయింట్. నో బడీ. ఈవెన్ వాడు ఎంత క్లవర్ అయినా చెప్పలేడు. ఎందుకంటే అలా చెప్పరు. నేను రాసిస్తాను. ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి కష్టం అది. స్ట్రీమ్ అయిపోయి నువ్వు చూడకుండా రాయమంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా రాయలేరు. నేను రాసిస్తా. 2+ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా రాయలేరు. దే షుడ్ బి టీచింగ్ ఆర్ దే విల్ బి డూయింగ్ మెనీ థింగ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ హ్యావింగ్ వాస్ట్ నాలెడ్జ్. దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ ఏబుల్ టు టీచ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఐఎమ్ జస్ట్ క్లోజింగ్ ది సెషన్. ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యువర్ అటెండెన్స్. ఓకే, నువ్వు మన దగ్గర నేర్చుకున్నావంటే ఖచ్చితంగా కొంచెం భిన్నంగానే ఉంటది. ఎందుకు అలా ఉంది అంటే, అలా చేస్తేనే మన ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది వెన్ కంపేర్ టు అదర్ థింగ్స్. పల్లవి, జీవన్ రాలా, బాసం సాయి కుమారు, గిరీష్ 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 మీరిద్దరమా? చంద్రశేఖర్ కదా, చంద్రమోహన్. రైట్. అంటే చాలా రోజులు అయింది కదా. 10 మీ ఇద్దరు 10 ఓకే. చంద్రమోహన్, నాగసింహారెడ్డి. రైట్. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది ఈస్ కంప్లీటెడ్. కోర్ జావా ఈస్ కంప్లీటెడ్. విల్ స్టార్ట్ అడ్వాన్స్ జావా. మనం నేర్చుకునే ప్రాసెస్లోనే యూ నీడ్ టు గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ నీడ్ టు డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్. మనకు ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడం చాలా ఈజీ విషయం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. విత్ ఇన్ ఫింగర్ టిప్స్ వీ కెన్ డెవలప్. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు నేర్చుకొని డెవలప్ చేయాలి. మనం గైడెన్స్ ఇస్తాం, మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎండ్ చేయాల్సింది మీరే కదా. అట్లా ప్రాజెక్ట్ చేస్తే నాకు ఏదైనా రెఫరెన్స్ వచ్చినా పంపించడానికి బాగుంటుంది.
లేదంటే అటర్ ఫ్లాప్. మీరు మంచిగా ప్రాజెక్ట్ చేయలేదనుకో, నేను పంపించినా వేస్టే. సెకండ్ టైం నాకు బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ కోర్స్ అయిపోయింది, మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసుంటే ఈలోపు మీరు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ హెచ్టిఎం, టెక్ మహీంద్రా, విప్రో, ఇన్ఫోసిస్ అట్లాంటివి వస్తే నో ప్రాబ్లం. లేదంటే స్టార్టప్లకి వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళాలంటే మీ ప్రొఫైల్ చాలా బాగుండాలి, లింక్డ్ఇన్ ఉండాలి. నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు హెచ్ఆర్ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు, ట్యాగ్ చేస్తా, అప్పుడు గిట్హబ్లో మనం కోడ్ పుష్ చేస్తాం, అన్నీ ఉంటాయి. ఆ లెవెల్కి మీరు వస్తే చాలు. ఏదో మనం నేర్చుకొని వదిలేసినట్టు చేస్తే ఇబ్బంది, మన కెరియర్ కదా అది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాజెక్టులు చేసే స్థితికి రాండి చాలు. సరే, యూ కెన్ లీవ్ ఫర్ ద డే. You can practice if you want to do in lab or everything. Okay, I will have one more session by 11:30.